Hello dear students, so we shall continue the chapter number 2. So chapter number 2 is very important. What is the name of the chapter? It is units and measurement. Units and measurement. So yesterday we came to know what is unit measurement. So we know the definition of unit. So we know what is physical quantity. So there are two types of units. So one are called as basic units. So first type of units are basic units. So others are called derived units. Derived units, which are the basic units. There are 7 basic units. 7 basic units. So which are those 7 basic units? So the 7 base quantities. So for 7 base quantities, so there are 7 basic units. So length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. So there are 7 base quantities. So there are 7 corresponding basic units. Meter for length, kilogram for mass, second for time, other electric current for ampere. So temperature ಗೆ Kelvin, amount of substance ಗೆ mole, represented by mole. So abbreviated as mole. So if you want to write full, so it is mole. So for luminous intensity, the SI unit is candela. Again, there are two supplementary quantities. So plane angle ಮತ್ತೆ solid angle. We know what is plane angle. SI unit for plane angle is radian. The SI unit for solid angle is steradian. So we know the definition. So also we have 3 system of units. Which are 3 system of units. There are 3 system of units. First one is EGS system of unit. Second one is the FPS system of unit. The third system of unit is MKS system of units. So but these systems were having different units for measuring same physical quantity. So therefore there was a confusion. So scientists in 1971 so decided to adopt a single system of unit, that is called system of SI unit. SI system of unit. So stands international system of units. SI for international system of units. So the all physical quantities are now measured in SI units. All measured in SI units. So what is the advantage of SI unit? What is the advantage? ಯಾಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಿದೆ CGS, FPS ಅಥವಾ MKS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, why we are using SI system of units? So ಕೇಳ್ತಾನೆ advantages of SI system of units. What is the next topic? Advantages of SI system of units. SI system. What is the advantage of SI system? So CGS between FPS we left MKS. So we adopted SI system of units for measuring physical quantities. So ಯಾಕೆ SI system use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? So that is the advantages. So the first advantage is that so all the derived units can be easily obtained from fundamental units. What is the first advantage? All derived units can be easily obtained from fundamental units. So this is the first advantage. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ? ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್? ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ ಮೀಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So meter per second is not a fundamental unit. Which is the fundamental unit? Meter. But second are fundamental unit. So meter na second is divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we get meter per second. So ಈ ಥರ all derived units. So these meter square, meter per second, Newton. ಹೌದಾ? So these are all derived units. So ಎಲ್ಲ derived units ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can be easily get from ಅಥವಾ obtained from fundamental units. ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Fundamental units ಇಂದ ನಾವು we can easily get all derived units from the fundamental unit. That is the first advantage. So yesterday I asked you to see the appendix A6 ಮತ್ತು A7. So ಅದರಲ್ಲಿ you can see in the last all the derived units can be expressed in the form of fundamental units. So this is the first advantage of SI system of units. What is the first advantage? All the derived units can be obtained from fundamental units. So what is the second advantage of SI system of unit? What is the second advantage? So it uses only one unit for a given physical quantity. So it uses only one unit
1 unit for given physical quantity ಅಂದರೆ one physical quantity one unit. For measuring length is a physical quantity. What is the unit? Meter. For measuring mass, what is the physical SI unit? Uses kg. Okay. For measuring amount of substance, so for measuring amount of substance, which unit used? That is mole. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀನು 3-4 ಯೂನಿಟ್ನ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾನೆ? ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ a given physical quantity only one unit is used. So this is the second advantage of SI system of units. Then what is the third advantage? It is a metric system. The system is a metric system. It is a metric system. So in metric system use numbers from 0 to 9. 0 to 9. So the velocity of light is 3 lakh kilometer per second. 3 lakh. ಔಟ್ ರೇಟ್ 3 lakh. ಹೌದಾ? 10 100 1000 10 ಲಕ್ಷ ದಶಲಕ್ಷ. ಸೊ ಒಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 3 lakh kilometer per second. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 × 10⁸ ಅಥವಾ 3 × 10⁶ kilometer per second. Kilometer is not the SI unit for length. What is the SI unit for length? It is meter. So therefore it can be written as 3 × 10⁸ meter per second. 3 × 10⁸ meter per second. So it is not 6, it is 5. ಹೌದಾ? So it becomes 3 × 10⁸ meter per second. ಅಂದರೆ ಸೊ ದ SI system uses the metric system of units. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ by using the number from 0 to 9 we can express a given physical quantity with a suitable unit. So that's the meaning. It is a metric system of unit. And the system of unit, it is a metric system of unit. SI system is a metric system of unit. So because we use the metric system of unit, so since we use the metric system, so the writing of the unit becomes very easy. ಅದೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. So what is the size of the nucleus? The size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ನೀನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೇನು 0.14 ಆಗಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 ಆಗಿ 1 ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. 0 ಎಣಿಸೋದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ 10⁻⁻15 ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ third advantage of SI system of unit? It is the metric system of unit. And the system of unit is the metric system of unit. So what is the fourth advantage of SI system of unit? It is internationally accepted. So it is internationally accepted. ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗು. ಸೊ ದ SI unit for length is meter. The SI unit for force is Newton. ಈ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಹೌದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. The fifth advantage is it is closely related to CGS system. In CGS system ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻2 ಮೀಟರ್. ಗ್ರಾಮ್, ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻3 kg. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗೆ SI ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So the last advantage of SI system of units is the total number of units are small. Total number of units are
small. Total number of units are small. ಹೌದಾ? For example, what is the SI unit for acceleration? What is the SI unit for acceleration? So acceleration SI unit ಏನು? meter per second square. Meter per second square. ನೋಡಿ, meter is the basic unit, second is the basic unit. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ we have made it as meter per second square. ಅದೇ ರೀತಿ we have some physical quantities. Example, ಯಾವುದು work done ಮತ್ತು torque. So these are two physical quantities. So these two physical quantities are having the same unit, same SI unit. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ though the number of physical quantities are very large, the total number of units are small. So that's why it becomes very easy for us to remember and recognize those physical quantities. So these are the very important advantages of SI system of units. SI system of units. So now we shall try, we shall learn how to measure the length. How to measure the length. So the next topic is measurement of length. Measurement of length. So length, measurement of length. Measurement of length. Measurement of length. This is the next topic, measurement of length. So in physics, as I told, we measure the very small size, that of the size of the nucleus. What is the size of the nucleus? It is of the order of 10 power of minus 15 meter. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಮೆಜರ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 power of 26 ಮೀಟರ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 10 power of 26 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 10 power of minus 15 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಸೊ 0. ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ 14 zeros. ನೋಡಿ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0.0000001 ಮೀಟ್ರು. ಅಥವಾ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಎಷ್ಟು? 10 power of 26 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಬದಲು 25 zeros ಹಾಕಬೇಕು. 25 zeros ಆಯಿತಾ? 25 zeros ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಕ್ರೋರ್ಸ್, 100 crores, 1000 crores ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 power of minus 15 meter to 10 power of 26 meter. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ how to measure small lengths. So by using your ordinary scale. In geometry box ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ by using that ordinary scale, so you can measure centimeter, ಅಥವಾ you can measure up to the length of meter. Measure up to the length of meter. So ordinary scale ಇದೆ. So if you observe that scale, so there will be 0 ಇಲ್ಲಿ, there will be 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ 15 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter ಈ ಥರ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ 10 small parts. 0 to 1 this is 0. ಸೊ 0 to 1 is again 10 parts. ಮತ್ತು 1 to 10 is again 10 equal parts. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 1 part equals 1 millimeter. 1 millimeter ಅಂದರೆ 10 power of minus 3 meter. Milli for 10 power of minus 10 milligram, millimeter. That means 10 power of minus 3. So by using that ordinary scale, we can measure small lengths of the order of millimeter and the 10 power of minus 3 meter. Also we can measure a length of 1 meter, 1 meter cloth ಅಥವಾ 1 meter ಹಗ್ಗ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then we have another instrument such as vernier calipers. Vernier calipers. Again we have instruments such as screw gauge. So these you can see in laboratory. So in lab start ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ, screw gauge. Then you have instrument like spirometer. So by using these instruments, so we can measure the lengths. We can measure the lengths of the order of 10 power of minus 4 ಅಥವಾ 10 power of minus 5 meter. 10 power of minus 4 meter ಅಥವಾ 10 power of minus 5 meter. 10 power of minus 4 ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ 10 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. 10 power of minus 5 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್, ಎರಡು ಗೆರೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಟ್ ಈಸ್ 1 millimeter. ಅದನ್ನು 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ 10 power of minus 4.
ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -5. ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀರೋಮೀಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -4 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಇದು? ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್. ನೋಡಿ ಬರ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -4 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ you can see here in this diagram. So this is screw gauge. ನೋಡಿ ಬರ್ದೆ ನಾನು, this is screw gauge. By using screw gauge so we can measure the length of the order of 10 power of -5 meter. ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ 100 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್? ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ is of the order of 10 power of -6 meter, micrometer. 10 power of -6 ಮೈಕ್ರೋ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ 10 power of -6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ, MICRO. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಸೈಜ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸು ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ measurement of large distances. How to measure the large distances? This is the topic now. How to measure large distances? Measurement of large distances. Measurement of large distances. Large distances. Measurement of large distances. So for measuring large distances, okay? So the distance of the planet from the Earth. So this is our Earth. So there is a planet Venus. ಯಾವುದೋ Venus planet ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 3,85,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 3,85,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು, ಅಥವಾ ಸನ್ ಟು ಏನು, ಸೊ ಮಾರ್ಸ್, ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? ಸಮ್ 15 crore ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 15 crore ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌದೇ ಮೆಜರ್ಡ್? ಏನೋ ಟೇಪ್ ಗೀಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. PARALLAX, ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ is called parallax method. So by using parallax method we can measure the distance of planets ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್? ನೋಡೋಣ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೋ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ಯಾವ ಥರ? ಸೊ ನಾನು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ನಿನ್ನ ಕೈನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡು. ಕೈ ಉದ್ದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಐದರ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ಸೊ ಈ ಪೆನ್ನ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋ, ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ಉದ್ದ ನೇರೋ ಹಿಡ್ಕೊ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ತುದಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಐ. ನೀನು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚು. ಸೊ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಐ. ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಐ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಐ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೆನ್. ಪೆನ್ನನ್ನು ನೋಡು. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪೆನ್. ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪೆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡು? ವಿಥೌಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್. ಪೆನ್ ಏನು ಅಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾವ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು. ನಾವು ಓಪನ್ ದ ಅದರ್ ಐ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಅಗೇನ್ ಸಿ ದ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ?
ಏನಾಯಿತು, ಅದೇನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಸ್ತು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅವೇನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಡು ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕೈನೇನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಡ್, ದ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅಥವಾ ನಿಂದು ಏನು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅಥವಾ ಏನು ಟೇಬಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯು ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ parallax. So what is parallax? The relative shift. ಕೇಳ್ತಾನೆ what is parallax ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅಂತದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಏನಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಹೌದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೆನ್ ದ ಫ್ರಿಜ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ನಿಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು? ನಿಂದು ಪೆನ್ನು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಆಯಿತು, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಆಯಿತು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಹೌದಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್, ಹೌದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಿಜ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು, ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಐ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ now we shall measure the distance of the planet. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್? ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾವುದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ನಿನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಮತ್ತು ಇವರ್ ರೈಟ್ ಐ, ನಿನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣು, ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಸ್. ಕೇಳ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಒಂದು ಎಡಗಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಗಣ್ಣು. ಇವರ್ ರೈಟ್ ಐ ಮತ್ತು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ. ಒಂದ್ಸಲ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ, another time you observe from the right eye. So that distance between those 2 points of observation is called basis. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ basis. So very important definition you should remember. You should know what is parallax, then you should know what is basis. Now by using the parallax method, now we shall find the distance of the planet. We shall find the distance of the planet by using parallax method. Okay. So for finding the distance of the planet, so consider a planet S. ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್, ಹೌದಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾನೆ. ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಚೂಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆಗಲೇ ಎಡಗಣ್ಣು ಬಲಗಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಚೂಸ್ 2 points of observation on earth. So say one is in Davangere. Say this is Davangere. I'll call it as Davangere as A. Say this is some large far away distance. I will call it as Melbourne. Or we call it as London. I will call it as B. Okay. So A is Davangere. In Davangere, so you are standing in Davangere. Again you are going to Bombay. A Davangere, B is Bombay. Okay. So from Davangere I will see the planet S. ಕತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಯು ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್
ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿ. ಅವಾಗ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಇವಾಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಹೌದಾನೆ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ನೀನೊಂದು 2 days 3 days ಬಿಟ್ಟವರು ಅದೇನಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇ 1000 kilometers ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀನಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿ ಅಷ್ಟೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 directions ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 direction ಆಫ್ ಯು. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 direction ಆಫ್ ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಎರಡು ನಡುವೆ ಮೆಜರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ತೀಟಾ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತೀಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 distances and these 2 places, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೂ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಸೇ ದಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 points ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ 2 points ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎ ಎಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ theta. Angle A, I'll make it as angle A S B is theta. This is the angle subtended by 2 points of observation, ಹೌದಾನೆ. Since planet is far away, planet ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ since planet is far away, this B and the distance between 2 places of observation, it is very very less as compared to capital D. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾನೆ. Say the distance of Mars from the Earth is some 3 crore kilometer, but distance between Earth, Bombay and Davangere is 1000 kilometer. So 3 crore ಗೂ 1000 ಗೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Therefore B is very very small, ಅಂದರೆ 1000 kilometer between Bombay and Davangere. D is the distance of the planet from the surface of the Earth. So since B is very very smaller than D, therefore theta is very small. ಥೀಟಾ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಸೇ ಏನಾಯಿತು, ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಸೇ ಬಾಂಬೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಥೀಟಾ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಬಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ನಡುವೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ? ಬಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಕ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಥರ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್. ಈ ಥರ ಆರ್ಕ್ ಥರ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಿದೆ ಸರ್ಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಅದನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. If you observe a small part of that circle, it appears like a straight line. ಹೌದಾನೆ. So if the circle is very large, then the arc of the circle appears like a straight line. In the same manner, this AB, the distance between these 2 points of observation AB, that is almost equal to arc B. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಆರ್ಕ್ ಥರ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆರ್ಕ್, ಹೌದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ 2 points ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್
ಬಿ ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ ಇಂಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ that will be equal to the radius of the circle multiplied by the angle subtended. You should know. Therefore we can write the length of the arc. What is the length of the arc? B, ಅಥವಾ you can write it as AB. Therefore AB is equal to AB ಅಂದರೆ length of the arc. See the diagram, length of the arc AB is equal to D, the radius of the circle, D into theta over R. AB ಅಂದ್ರೇನು, the distance between 2 points of observation over R, that is small b is equal to D into theta. ಅಥವಾ over R we can write D. What is D? Distance of the planet from the surface of the earth. That D will be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, B by theta. So by using this equation we can find the distance of the planet from the surface of the earth. So what is D? Distance of the planet, ನೋಡಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ನಿನಗೆ ಬಾಂಬೆಗೂ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೇ ಸಮ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಟಾ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಾಕ್ಸ್ method. So I will send the notes so you can read it and also read the text.